بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم عددی سلسلوں سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جن طلبہ نے اعداد کی اقسام پر بنا پہلا ویڈیو دیکھا ہوگا ان کے لیے اس موضوع میں زیادہ کچھ نہیں ہے، اور جن طلبہ نے وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو ان کا یہ ویڈیو کو سمجھنا مشکل ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ویڈیو اعداد کی اقسام اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم نے اس ویڈیو میں ان 7 قسم کے اعداد کو پیش کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ طبعی اعداد اور اعداد کے چھوٹے بڑے پن کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں طبعی اعداد کو چڑھتی اترتی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی پہلی مثال میں 1 2 3 4 کو 8 تک چڑھتی ترتیب میں لکھا گیا، اترتی ترتیب میں وہی ہندسوں کو لکھا گیا ہے۔ دوسری مثال میں درمیان سے اٹھائے گئے اعداد جو 3 ہندسی ہیں 117 سے شروع ہو کر 119 تک دکھائے گئے ہیں، انہیں اعداد کو اترتی ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح بعد کی 2 مثالوں میں چڑھتی اترتی ترتیب کو دکھایا گیا ہے۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ یہاں پر طبعی اعداد کو اس جدول میں 4 ہندسی اعداد میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر متواتر اعداد نہ لیتے ہوئے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ 2 عدد اٹھائے گئے ہیں، جیسے 1530 سے 1540، یعنی کہ 10 اعداد کے فرق سے یہ چڑھتی ترتیب دکھائی گئی ہے، اور انہی اعداد کو اترتی ترتیب میں کچھ اس طریقے سے رکھا گیا ہے: 1580، 1570، 1560، 1550، 1540۔ اس طریقے سے 10 کے فرق سے یہ اترتی ترتیب کے اعداد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چڑھتی اترتی ترتیب میں موجود اعداد متواتر بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی مخصوص صورت میں بڑھتے اور گھٹتے نظر آتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ جفت اعداد میں چڑھتی اور اترتی ترتیب۔ اس جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی پہلی مثال ہی میں 2 4 6 8 10 جفت اعداد ہیں، انہی اعداد کو اترتی ترتیب میں 10 8 6 4 2 اس طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ دوسری مثال میں 2 ہندسی اعداد لیے گئے ہیں، یہاں پر بھی 40 42 44 اور 46 ان کو چڑھتی ترتیب میں لکھا گیا ہے، انہی اعداد کو اترتی ترتیب میں دکھایا گیا ہے۔ نیچے کی 2 مثالوں میں 3 ہندسی اعداد کو لے کر چڑھتی ترتیب اور اترتی ترتیب دکھائی گئی ہیں۔ آخری مثال میں 502 504 506 اس طریقے سے چڑھتی ترتیب میں دکھائے گئے ہیں۔ اترتی ترتیب میں وہی اعداد کو رکھا گیا ہے، 506 504 اور 502۔ اب اس جدول کو دیکھیے، یہاں اعداد کے اضعاف کے ساتھ عددی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں خالی جگہ میں آنے والا ضعف بھی تلاش کرنا ہے۔ پہلی مثال میں 4 کے 5 اضعاف دیے گئے ہیں، چھٹا ضعف 28 ہوگا۔ آسان سی مثال ہے، 4 کا پہاڑ آگے بڑھ رہا ہے، 4 کا پہاڑا 6 تک جانے کے بعد 7ویں نمبر پر 28 آنا ہے۔ بعد والی مثال میں 9 کا پہاڑا 3 تک پہنچ چکا ہے اور وہاں سے آگے 5ویں مقام پر آنے والا ضعف یعنی کہ 45 وہاں پر آنے والا ہے۔ آگے کی 2 مثالوں کے لیے اشارات موجود ہیں، یہ دونوں مثالیں آپ کو خود حل کرنی ہیں۔ چلیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب اضعاف کے ساتھ اترتی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ اترتی ترتیب کو سمجھنے کے لیے دیے گئے اعداد کو دائیں سے بائیں دیکھ لینے پر بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کہ جواب حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ دی گئی مثال میں 54 48 42 خالی جگہ اور 30 دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اسے الٹ دیں 30 خالی جگہ 42 48 54 پڑے تو اس وقت فوری طور پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ 6 کے اضعاف ہے اور خالی جگہ پر آنے والا ہندسہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعد والی مثال میں دیکھیے، ترتیب الٹ دینے کے بعد 30 اور 40 کے درمیان ہی فرق واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں 10 کے فرق سے ترتیب جو ہے اترتی آئی ہے، اس لیے اب 70 60 50 40 اور 30 اس طریقے سے اعداد بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعد کی مثالوں میں اشارات دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ جوابات بھی دیے گئے ہیں، صرف آپ کو سمجھنا ہے۔ چڑھتی اترتی ترتیب کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں پھر ایک جدول کو سمجھتے ہیں۔ دیے گئے اس جدول میں تمام مثالیں مختلف نوعیت سے آگے بڑھتی ہیں۔ پہلی مثال میں عددی سلسلے کو دیکھیے، عددی سلسلے میں 1 2 3 4 اس طریقے کا اضافہ ہوتے ہوئے اعداد آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری مثال میں بڑھنے والی قیمتیں 2 کا اضافہ 4 کی کمی، 2 کا اضافہ 4 کی کمی اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔
तीसरी मिसाल मुफरद आदात के साथ आगे बढ़ रही हैं। चौथी मिसाल में मुरक्कब आदात दिखाए गए हैं। आखिरी मिसाल मुसल्लसी आदात पर मुश्तमिल है। फिर एक जुदूल आपके सामने पेश है। इस जुदूल में मुरक्कब आदात, मुसल्लसी आदात, मुरब्बई आदात की चढ़ती उतरती तरतीब को सामने रखा गया है। जिन तलबा ने आदात की अक़साम ये वीडियो देखी हो वो बआसानी इस अददी सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। जुदूल में दिखाई गई पहली मिसाल में मुफरद आदात दिखाए गए हैं 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से आने वाला हिंदसा 13 और ये लामहदूद तक चले जाते हैं और इन्हीं आदात को उतरती तरतीब में रखा गया है। दूसरी मिसाल में मुरक्कब आदात दिखाए गए हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 और इन्हीं आदात को उतरती तरतीब में भी रखा गया है। मुसल्लसी आदात में 1, 3, 5, 10, 15, 21 इस तरीके से आदात आगे बढ़ते हैं और इन्हीं आदात को उतरती तरतीब में रखा गया है। इसी तरीके से आखिरी मिसाल भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मुरब्बई आदात को लेकर के चढ़ती तरतीब दी गई है और उन्हीं आदात को उतरती तरतीब में रखा गया है। इसी हिंदसे के फौरन बाद आने वाला अदद मुतवातिर अदद कहलाता है। यहाँ चंद मिसालें आपके सामने पेश हैं। दिए गए हिंदसे के बाद वाला मुतवातिर अदद तलाश करना है। 9999 के बाद वाला मुतवातिर अदद कौन सा होगा? 9999 जमा 1 यानी उसके बाद वाला मुतवातिर अदद यहाँ जदूल में दिखाया गया है। 2 नंबर पर 5500 के बाद आने वाला मुतवातिर अदद पूछा गया है। पहले तो 5500 को लिखना है। 4750 जमा 1 आने वाला अदद मुतवातिर अदद कहलाएगा। बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद के बाद मुतवातिर अदद लिखना है। बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद 99,999 होगा। इसमें जमा 1 करने पर अगला अदद मुतवातिर अदद कहलाएगा जो 10,000 होगा। चौथी मिसाल में दिए गए अदद में सिर्फ 1 जमा करना है। आखिरी मिसाल आप समझ सकते हैं। अददी सिलसिलों से मुताल्लिक काफी कुछ वजाहतें सामने आ चुकी हैं। चलिए अब आदाद का छोटा बड़ापन समझने की कोशिश करते हैं। यूं तो जमात अव्वल तचारुम में इस किस्म की छोटी बड़ी मिसालें हम देख चुके हैं। बड़े छोटेपन की अलामत से भी आप वाकिफ हैं। यहाँ ये याद रखना है कि अलामत का मुंह जिस तरफ बड़ा यानी खुला हुआ या चौड़ा दिखाई देता है उस जानिब बड़ा अदद होता है। पहली मिसाल में मुकामी कीमत के एतबार से बड़ा हिंदसा देखकर यह तय होता है कि कौन सा अदद बड़ा है। दूसरी मिसाल में बड़े हिंदसे के बाद वाला हिंदसा ये तय कर रहा है कि दोनों आदाद में कौन सा अदद बड़ा है। तीसरी मिसाल में सैकड़े के मुकाम पर यह बात तय हो रही है कि कौन सा अदद बड़ा है। चौथी मिसाल में दहाई का अदद ये बता रहा है कि कौन सा अदद बड़ा है और पांचवी मिसाल के अंदर इकाई का हिंदसा ये बता रहा है कि कौन सा अदद बड़ा है। छठी मिसाल में एक जानिब 44,444 है और दूसरी जानिब 9,999 है। यहाँ पर एक अदद 10,000 तक जा पहुंचा है जबकि दूसरा अदद 1000 तक है। इसलिए 10,000 तक पहुंचने वाला अदद बहरे सूरत 1000 तक जाने वाले अदद से बड़ा होगा। इस वीडियो में हासिल करदा मालूमात की रोशनी में चंद सवालात मश्क के लिए आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पूछे गए सवालात मुख्तलिफ सूरतों में हैं। यानी पहली मिसाल में इज़ाफ पूछे गए हैं। दूसरी मिसाल में किसी हिंदसे के अजाब पूछे गए हैं। तीसरी मिसाल में हिंदसा एक मखसूस फर्क के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथी मिसाल में 3 हिंदसी आदाद मुतवातिर सूरत में आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी मिसाल में एक मखसूस फर्क को सामने रखते हुए आदाद को आगे बढ़ाया गया है। मजीद मश्क के लिए फिर एक दूसरा जुदूल आपके सामने पेश है। इस जुदूल में आदाद की मुख्तलिफ अक़साम दिखाई गई हैं। तारीफें पढ़कर आदाद के अक़साम के नाम के खाने में लिखने हैं। इस वीडियो में हमने चढ़ती उतरती तरतीब के साथ साथ आदाद का छोटा बड़ापन भी पेश किया है। स्कॉलरशिप इम्तिहान की रूह से इस किस्म के 2 या 3 सवालात पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए इस मामले में बहुत ही मददगार साबित होगा। हमेशा की तरह वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करते हैं। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। अल्लाह हाफिज।